নিজের জান নিজের মাল সম্পদ যারা বিয়ে করে দিয়েছেন, যারা খরচ করে দিয়েছেন, নিজেকে বিলীন করে দিয়েছেন, আল্লাহর শপথ করে বলছে এরাই আল্লাহর ওলি। ইন্তেকালের পরে এরা মৃত নয়, এরা জিন্দা। বলুন সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত আরো সুন্দর করে বলেন, আর রূহু ফিদাকা ফজদ ইরকা এক শোলা দিগরি বরজনে শিকা এক শোলা দিগরি बरजने शिका मूरा तन्ने मरने धन्ने सब फूका दिया, मूरा तन्ने मरने धन्ने सब फूका दिया, ये जानो भी प्यारे जला जाना। बोलो ना सुभान अल्लाह। যারা নবীর মুহাব্বতে নবীর ভালোবাসায় নিজের সমস্ত কিছু বিলীন করেছেন, আলা হযরত বলেন আমাদের মান সম্মান ইজ্জত দন দৌলত শুধু এগুলো নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের জানও আপনার কদমে ফিদা করে দিয়েছি। আর রূহু ফিদাকা ফজদ ইরকা এক শোলা দিগরি বরজনে শিকা এক শোলা দিগরি বরজনে শিকা मोरा तन्ने मरने धन्ने सब फूका दिया, मोरा तन्ने मरने धन्ने सब फूका दिया, ये जानो भी प्यारी जला जाना, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत नहीं बोलो ना, या रसूल अल्लाह। लंबियाती नज़ीरों का फी नज़ीरिन, लंबियाती नज़ीरों का फी नज़ीरिन, मिथले तो नशुद पैदा जाना, जगे राजे को ताजी तुरे सरीसो है, तुझी को सहे दूसरा जाना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल बहरु अला वल मौज तगा मन बेकसी तूफा हो शिरुवा, मन बेकसी तूफा हो शिरुवा, मजदारों में हो बिगड़ी है हवा, मजदारों में हो बिगड़ी है हवा, मोरे नैया पार लगा जाना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। নবীর প্রেমে নিজেকে কুরবানি দিলে ফায়দা আছে কিনা? বলেন ফায়দা আছে কিনা? আলা হযরত বলেন জানো দে দো ওয়াদা এ দীদার পরে, জানো দে দো ওয়াদা এ দীদার পরে, জানো দে দো ওয়াদা এ দীদার পরে, জানো দে দো ওয়াদা এ दीदार पर, नुक़दो अपना दाम हो ही जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। নবীর প্রেমে নিজেকে কুরবানি করে দিলে ওই জান আল্লাহর কাছে দাবি হয়ে যাবে। জানো দে দো ওয়াদা এ দীদার पर, জানো দে দো ওয়াদা এ দীদার पर, জানো দে দো ওয়াদা এ दीदार पर, नुक़दो अपना दाम हो ही जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। सारा दुनिया मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो। আলা হযরত বলেন এই যারা মুফলিস, যাদের কাছে সম্পদ নাই, তোমরা নবীর দরবারে চলে যাও।
নবীর দরবার থেকে নিয়ামত পেয়ে যাবা। একটু বড় আওয়াজে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুফলিসু উনকি গলি মে যা পড়ো, মুফলিসু উনকি গলি মে যা পড়ো, মুফলিসু उनकी गली में जा पड़ो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। समस्त नियामत बंटन হয় আমার নবীর দরবার থেকে। নবীকে দিয়েছেন কে? আমার নবী বলেন ইন্নামা আনা কাসিমুন আল্লাহু ইউতি, আল্লাহ আমাকে দান করেন, আমি রাসূল বন্টন করি। আর হযরত বলেন রব্বিগে মুতি ইয়ে কাসিম, রব্বিগে মুতি ইয়ে কাসিম, रिज़्क़ु सिका है खिलाते ये हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। रब है मुअती, अल्लाह হচ্ছেন देने वाला, ये है कासिम, আমার নবী হচ্ছেন বন্টনকারী। রিজকু का है, রিজিক আল্লাহর, খাওয়াচ্ছেন আমার নবী। खिलाते हैं, একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহান আল্লাহ। রব है मुअती ये है कासिम, रब है मुअती ये है कासिम, रिज़्क़ु सिका है खिलाते ये हैं, सच्ची बातें सिखाते ये हैं। इन्ना अअतैना कल कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर, सारे कसरत पाते ये हैं, सारे कसरत पाते ये हैं। सलातुनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की शान निराली है। खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी वाली है। खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी वाली है। सब्ज़े सब्ज़े गुंबदे हैं, सब्ज़े सब्ज़े गुंबदे हैं, और सुनहरी जाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की
शान ही निराली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। एक देने वाला है, एक देने वाला है, कुल जहां सवाली है, मेरे कमली वाले की शान निराली है। दो जहां का दाता है, दो जहां का दाता है, आरा जग सवाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। उपस्थित অধ্যক্ষের আয়োজিত চট্টগ্রাম বাঁশখালী পূর্ব রত্নপুর হযরতে বুস ফকির শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি মাজার পরিচালনা কমিটি এলাকাবাসী প্রবাসীবৃন্দদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হযরতে বসু ফকির শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির বার্ষিক উরসে পাক উদযাপন উপলক্ষে এবং এলাকার মরহুম মরহুমাদের ইসালে সওয়াব উপলক্ষে আয়োজিত পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি পূর্ব রত্নপুর বখতিয়ারপাড়া জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব মুকররম मुजाहिद मिल्लत हज़रतुल अल्लामा जनाब मौलाना मस्चार मोहम्मद फुरकान साहिब क़िबला मुद्दाज़िल्लुहुल आली प्रधान वक्ता हिसेबे तशरीफ राखबेन रानीरहाट अल आमीन हामिदिया फाजिल मद्रासार सम्मानित आरबी प्रभाषक मुजाहिद मिल्लत हज़रतुल अल्लामा जनाब मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम बयानी मुद्दाज़िल्लुहुल आली गुरुत्वपूर्ण तकरीर पेश करे सुनालेन हाफिज मौलाना मनसब अली शाह जामे मस्जिदर सम्मानित खतीब मुकर्रम मुजाहिद मिल्लत हज़रतुल अल्लामा जनाब मौलाना मोहम्मद सैफुद्दीन खालिद मुद्दाज़िल्लुहुल आली नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिवेशन करेছেন। अत्र मस्जिदर सम्मानित इमाम साहेब मुजाहिद मिल्लत हाफिज मौलाना मोहम्मद आरिफुल इस्लाम कादरी सह अपर अपर उलमाए अहले सुन्नत समावेत मुरब्बीन इज़ाम नौजवान बहरा छोटा छोटा मासूम बच्चारा पर्दार आड़ाले मुस्कुरात खवातिन माओ बोनेरा रहमानी व रहमाकुमुल्लाहु ताआला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। महान रब्बुल आलमीनेर आलिशान दरबारे लाखो कोटी शुक्रिया आदाय करछि जे महान रब्बुल आलमीन आमार मतो एकजन गुनहगार नालायक नाचिज बंदाके एत बड़ आजिमुस्शान नूरानी इरफानी रूहानी महफिले योगदान करे कुरआन सुन्नाह मोताबिक कয়েক कलमा कथा बोलार एवं आपनादेरके श्रवण करार तौफिक दिएছেন बिदाय मोहब्बतेर आवाज़े बोली अल्हम्दुलिल्लाह। शताते हुजूर कायनात फ़ख्र मौजूदात प्रिय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर पवित्र चरणे बेअद बेशुमार दरूद पाकेर हादिया प्रेरण करछि जे नबीर सदकाय रब्बुल आलामीन कुल कायनात सृष्टि करेছেন बोलुन अल्हम्दुलिल्लाह। बेअद सलामी पेश करछि पीरे पीरा मीरे मीरा शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी रदियल्लाहु ताआला अन्हुर कदमे शुक्रिया आदाय करछि जारा
রাত দিন পরিশ্রম করে এত সুন্দর মেহফিলের যারা ব্যবস্থা করেছেন, আরো শুকরিয়া আদায় করছি যারা নিজেদের মূল্যবান সময়টুকু এদিক সেদিক ব্যয় না করে, গল্প গুজবে না কাটিয়ে নিজের মূল্যবান সময়টুকু আল্লাহ এবং রাসূলের মহব্বতে, আউলি কেরামের মহব্বতে নিজের আমলি জিন্দগিকে সওয়াবে ভরপুর করার লক্ষ্যে যারা উপস্থিত হয়েছেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেকের উপস্থিতি এবং সাহাব দাওয়াতের এই ইন্তজামকে তান শাহী দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করেন। সবাই বলুন আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি পবিত্র কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত কারীমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ এবং রাসূলের নিগাহ হলে, আউলি কিরামের নজরে করম যদি হয়, এই আয়াতের মাতাহাতে অল্প কথা বলে আমার বক্তব্য ইতি টানব। ভাইয়েরা বলেছেন, হুজুর শাইখ বাগদাদের জীবনী থেকে আলোচনা, পাশাপাশি সেখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা। আল্লাহ পাক শুনে আমল করার তৌফিক দান করুক। সবাই বলুন আমিন। হুজুর গাউস পাক শাইখ বাগদাদ সমস্ত আউলি কেরামের সরদার, সমস্ত ওলিদের। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে? মনোযোগ আছে? কথা বুঝতে কষ্ট হবে? আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আমাদের ভাইয়েরা মিলাদুন নবীর মাহফিল করছেন, পাশাপাশি গাউস পাক শাইখ বাগদাদের স্মরণ এবং আল্লাহর ওলির স্মরণ। তাহলে একসাথে আমরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ, আল্লাহর মাহবুব ওলিদেরও স্মরণ। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমার নবী হচ্ছেন সমস্ত আম্বি কেরামের সরদার, ইমামুল আম্বিয়া হুজুর শাইখ বাগদাদ, যিনি ওলিদের সরদার, ইমামুল আউলিয়া। একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা হুজুর শাইখ বাগদাদের স্মরণ, আল্লাহর ওলিদের স্মরণ, হুজুর গাউস পাক শাইখ বাগদাদ ইনি কোনো মামুলি বান্দা নয়। যিনি দুনিয়ায় আগমন করার সময় ওনার আব্বাজান হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে আমার নবী তশরিফ আনয়ন হয়েছে। একটু বড় আওয়াজে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। নবীজিকে স্বপ্নে দেখেছেন, আর নবীকে স্বপ্ন দেখা মাইনে নবীকেই দেখেছেন। কারণ আমার আল্লাহ আপন হাবিবের সূরত ধরার ক্ষমতা ইবলিসকে দেয় নাই। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ইবলিসকে সমস্ত কিছুর সূরত ধরার ক্ষমতা দিলেও আল্লাহ আল্লাহর হাবিবের আকৃতি ধরার, সূরত ধরার সে ক্ষমতা দেয় নাই। যার কারণে নবীকে দেখেছেন মাইনি নবীকেই দেখেছেন, বাস্তবে নবীকে দেখেছেন। আর আমার নবী বলেন, যে বন্দা, যে উম্মত আমি রাসূলকে দেখবেন, স্বপ্নে দেখবেন, অচিরেই বাস্তবে আমি রাসূলকেই দেখবেন, সরাসরি নবীর দিদার পেয়ে যাবেন। একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যারা বুঝে না তাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক। যারা বিশ্বাস করে না উনারা আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে মানে না। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির তাফসীরের কিতাব তাফসীরে জালালাইন শরীফ পড়ানো হয়। সে আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমার নবীর দিদার পেয়েছেন ৭৫ বার। একটু বড় আওয়াজে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, হুজুর শাইখ বাগদাদের আব্বাজানকে নবী বলতে লাগলেন, এ আবু সালেহ, আল্লাহ তোমাকে যে সন্তান দান করেছেন, যে সন্তান দান করেছেন সেই সন্তানকে, সেই সন্তান হুয়া ওয়ালাদি,
সে আমার সন্তান। একটু বড় আওয়াজে বলবেন না সুবহানাল্লাহ, কারণ উনি তো আওলাদে রাসূল, আমার সন্তান। এমনকি ওয়া মাহবুবি, তাকে আমি ভালোবাসি, ওয়া মাহবুবুল্লাহ, তাকে আমার আল্লাহও ভালোবাসেন। একটু বড় আওয়াজে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ায় আগমনের সাথে সাথে আমার নবী শুভ সংবাদ দিচ্ছেন কি বাইনি, তোমাকে যেমন এমন আওলাদ সালেহা দান করেছেন, এমন মুত্তাকি বান্দা দান করেছেন, যে বান্দাকে, যে সন্তানকে আমি রাসূল মহব্বত করি, আমার আল্লাহ মহব্বত করেন। এমনকি তার পজিশন, তার মর্তবা, ওলি আল্লাহ যারা আছেন, কুতুব যারা আছেন, ওলি যারা আছেন, এদের মধ্যে তার শান মান আজমত আল্লাহ এত বৃদ্ধি করবেন, যেমনি ভাবে সমস্ত আম্বি কেরামের মধ্যে আমি রাসূলের যে পজিশন, আমার বেটার পজিশন হবে সমস্ত ওলিদের সেই পজিশন। কি মাইনি, সমস্ত ওলিদের সরদার হবে। একটু বড় আওয়াজ বলেন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য বলেছিলাম ইমামুল আউলিয়া। একটু বড় আওয়াজে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আমাদের ভাইয়েরা হুজুর গাউসে পাক সাইয়্যিদ সাহেব বাগদাদ কি স্মরণ করছেন, আপনারা একটু মনোযোগ কামনা করছি, এদিক সেদিক মনোযোগ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, ইচ্ছে জাগে আমাদের যেতে মদিনায়, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে নূরানি রওজায়, ইচ্ছে জাগে আমাদের যেতে মদিনায়, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে নূরানি রওজায়, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে, মোহাব্বত নিয়ে বলে না, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে নূরানি রওজায়, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে। আমি অদম এখনো যেতে পারি নাই, কাবারি কাবা সোনার মদিনায়, আমি তো অদম যেতে পারি নাই, কাবারি কাবা সোনার মদিনায়, তাই তো আমি কেঁদে কেঁদে বুকটা বসাই, তাই তো আমি কেঁদে কেঁদে বুকটা বসাই, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে নূরানি রওজায়, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে সোনালি রওজায়, ইচ্ছে জাগে আমাদের যেতে মদিনায়, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে নূরানি রওজায়। সালাতুন ইয়া সারা বছর অনেকে উমরা করে, জিলহজ মাসে হাজিরা হজ পালন করে, সারা বছর অনেকে উমরা করে, জিলহজ মাসে হাজিরা হজ পালন করে, তাদের সঙ্গী হতে আমার মন চাই, তাদের সঙ্গী হতে আমার মন চাই, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে নূরানি রওজায়, ইচ্ছে জাগে চুমুকেতে নূরানি রওজায়। সালাতুন ইয়া কি বলছিলাম, তাইলে হুজুর গাউসে পাক সাইয়্যিদ সাহেব বাগদাদ উনি দুনিয়ায় এসে বলি নয়, উনি বলি হয়ে এই দুনিয়ায় আসছেন। একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। উনি দুনিয়ায় এসে বলি নয়, কি হয়ে আসছেন। গাউসে পাক সাইয়্যিদ সাহেব বাগদাদকে প্রশ্ন করলেন, হুজুর আপনি যে আল্লাহর ওলি বুঝলেন কবে? গাউসে পাক সাইয়্যিদ সাহেব বাগদাদ বললেন, যেই সময় আমি ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য
ঘর থেকে যেদিন আমি বের হলাম, বের হওয়ার সাথে আমি দেখতে পেলাম আমার ডানে বামে সামনে পিছনে অসংখ্য নূরি জগতের ফেরেশতা, ইনারা আমার সম্মানার্থে ডানাগুলা বিছাইয়ে দিয়েছেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। হুজুর সাইয়েদে বাগদাদ দেখলেন যে অসংখ্য ফেরেশতারা ইনাদের ডানাগুলা বিছাইয়ে দিয়েছেন ওনার সম্মানার্থে। একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। মিশকাতের হাদিস, কিতাবুল ইলমের হাদিস, আমার নবী নূরানী জবানে ঘোষণা দিলেন, নবীজি বলেন যে উম্মত ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য ঘর থেকে বের হয়, ওই বান্দার জন্য আল্লাহর নূরি জগতের ফেরেশতারা তাদের ডানাগুলা বিছাইয়ে দেয়। একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। যারা কি করেন ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য, কোরআনে পাকের জ্ঞান অর্জন করার জন্য, হাদিসে পাকের জ্ঞান অর্জন করার জন্য, ফিকহ ফতোয়া মাসলা মাসাইলের জ্ঞান অর্জন করার জন্য যে উম্মত, যে বান্দা ঘর থেকে বের হয়, ওই বান্দার জন্য আল্লাহর নূরি জগতের ফেরেশতারা তাদের জন্য ডানা বিছাইয়ে দেয়। এটা আমার নবীর হাদিস, কিন্তু আমাদের চোখে সেটা দেখি না। আমাদের চোখে বলেন না, আমরা আমাদের দৃষ্টিতে সেটা আমরা দেখি না, আমাদের কাছে সেটা দেখার ক্ষমতা নাই। ফেরেশতাকে আমরা দেখি, কিছুই বলে না। ফেরেশতাদেরকে আমরা দেখি, কিন্তু হুজুর গাউসে পাক সাইয়েদে বাগদাদ দেখেছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন কে? আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন। দেখেন এই সম্মান মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য, ফেরেশতাদের ডানা বিছাইলেন কাদের জন্য? আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, আমার কথা বুঝতে কষ্ট হয়। ডানা বিছিয়েছেন কাদের জন্য? বিছাই দেয়। আমার নবী বলেছেন তালেবে ইলম যারা, ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য যারা ঘর থেকে বের হয়, এক কথায় মাদ্রাসার ছাত্র যারা আছেন, তালেবে ইলম যারা আছে, কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করার জন্য যে ঘর থেকে বের হয়েছে, ওই তালেবে ইলমদের জন্য ফেরেশতাদের ডানাগুলা বিছাই দেয়। নিজের সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় দেওয়ার দরকার আছে কিনা বলেন না? আজকে আমরা মাদ্রাসায় নিজেদের ছেলে সন্তানদেরকে না দেওয়ার কারণে আজকে মিসগাইড হয়ে যাচ্ছে, উল্টা সিধা কাজের মধ্যে জড়িত হয়ে যাচ্ছে অনেক। হ্যাঁ, আপনি খেয়াল করেছেন ডাক্তার বানার জন্য, ইঞ্জিনিয়ার বানার জন্য এটা লাগবে, এরা আমাদের দেশের সম্পদ। ডাক্তার না থাকলে চিকিৎসা পাবে কোত্থেকে? কথা বলেন। তাহলে ডাক্তারও লাগবে, ইঞ্জিনিয়ার লাগবে, কিন্তু এর পূর্বে যেটা আসল, যেটা ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজ। তালাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমা, প্রত্যেক নর নারীর উপর ইলমে দ্বীন অর্জন করা কি? আপনাদের কষ্ট হচ্ছে? ইলমে দ্বীন অর্জন করা কি? আজকে আমরা নিজেরা দূরে, নিজেদের ছেলে সন্তানদেরকে দূরে রেখেছি। কথা বলেন, আপনাদের কি কোনো কষ্ট হচ্ছে? আমার কথাগুলো বুঝতে কি কষ্ট হচ্ছে? আমাদের উপরে ফরজ। কিরকম? মোটামুটি শরীয়ত মোতাবেক নিজেকে পরিচালিত করার সেই জ্ঞানটুকু আমার থাকতে হবে। কথা বলেন। কিভাবে আমি নামাজ আদায় করব, কিভাবে আমি কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করব, কিভাবে আমি উযু করব, কিভাবে গোসল ফরজ হলে সেটা আমি আদায় করব, এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমার জানা না থাকে, সারা জীবন তো গুনার মধ্যে কাটাবে। কথা বলেন না? সারা জীবন কিসের মধ্যে? গুনার মধ্যে কাটাবে। আপনাদের কি কোনো কষ্ট হচ্ছে? আমাদের প্রত্যেককে গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য আমার নবী বলেছেন প্রত্যেক উম্মতের উপর ফরজ করে দিয়েছেন ইলমে দ্বীন অর্জন করা কি? জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। কারণ আকল দিয়েছেন আল্লাহ বান্দাদেরকে, কোন পশু পাখিকে আকল দেওয়া, কথা বলে না, জ্ঞান দেওয়া হয় নাই। জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ মানুষকে। জবাবদিহিতা আমাদেরকে করতে হবে, আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে। আজকে আমরা এমন মুসলমান, জানাজার মাঠে দাঁড়িয়ে বলি, হুজুর জানাজার নামাজের নিয়তটা একটু শিখাই দেন।
বলেন না, বর্তমান আছে না এরকম? জানাজার মাঠে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব হুজুরকে বলে, হুজুর ও জানাজার নামাজের নিয়ত কেন শিখিয়ে দেন? নিয়ত শিখি বেলায় বুঝে না, আরবি নিয়তি বলি শিখি বেলায় বুঝে না। আমার বয়স 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 বছর হয়ে গেছে, এখনো আমি জানাজার নিয়তটা শিখতে পারলাম না। মাঠে গিয়ে হুজুরকে বলি একটু শিখাই। আমার কথাই কি আপনারা মনে কষ্ট আনতেছেন? আমরা এমন মুসলমান, আমরা জানাজার মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে জানাজার নিয়ত বলতে পারতেছি না। আমি এমন মুসলমান, ঈদের নামাজের সময় ইমাম সাহেব হুজুরকে ঈদের নামাজের কানুনগুলা শিখাইতে হচ্ছে, নিয়ত শিখাইতে হচ্ছে, কানুন শিখাইতে হচ্ছে। কেন? আমি তো মুসলমান, আমার দরকার ছিল সেগুলা শিক্ষা গ্রহণ করা। কথা বলেন। আমরা নিজেরাও শিখি না, আমাদের নিজের সন্তানদেরকেও সেই শিক্ষা গ্রহণ করাই না। আমাদের ছেলেকে প্রাথমিক যে শিক্ষা দেওয়া দরকার, আমরা সেখান থেকে আমরা দূরে রেখেছি। আজকে আমাদের সন্তানদেরকে নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী আমরা চালাচ্ছি না বিদায় অনেক সন্তান দেখা যায় নবীর সুন্নাহ মোতাবেক শিক্ষা না দেওয়ার কারণে আজকে অনেক কুলাঙ্গার সন্তানরা মা বাবার উপর হাত উঠাচ্ছে, মায়ের উপর হাত উঠাচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে বাবাকে। অথচ মা বাবার সাথে কিরকম আচরণ করতে হবে সেই শিক্ষা গৌসে পাক সাহেব বাগদাদ দিয়েছেন। মা যাওয়ার সময় বলছিলেন, বাবারে তুমি তো ইলমে দ্বীন অর্জন করতে যাচ্ছ, যত কঠিন মুসিবতে হোক জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলবা না। এই মায়ের ওয়াদা করেছেন, ওয়াদাটা পর্যন্ত খেলাফ করে নাই। কি মাইনি? মায়ের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হয় সেই শিক্ষা শাহীন সাহেব বাগদাদ দিয়ে দিয়েছেন। আজকে আমরা অনেক ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে অনেক কুলাঙ্গার সন্তানরা মায়ের উপর হাত উঠাচ্ছে, বাবার উপর হাত উঠাচ্ছে। এটার অপরাধের মূল কারণ তো আমরা নিজেরা। আমি তো আমার সন্তানকে নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষ করি নাই, নিজেরা চলি নাই, নিজেরা নামাজ পড়ি নাই, নিজের ছেলে সন্তানদেরকে তাগিদ করতে গিয়ে দিবে। আমার কথাই কি আপনারা মনে কষ্ট আনতেছেন? আল্লাহর ওলিরা বলি এমনি হয় না, অনেক কষ্টের মাধ্যমে শরীয়তের কাজ করতে করতে, তরিকতের কাজ করতে 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 এরা মারফাত হাসিল করতে পারেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যারা বুঝে না তাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। তাইলে আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে কিনা? আজকে আমাদের দেখেন না, এখানে নাই, অনেক শহর বন্দরে নামাজ পড়তে ঢুকলে দেখা যায় ব্যতিক্রম ধরনের নামাজ। আমরা পড়ি এক ডিজাইনের, কিছু কিছু দেখা যায় এরা হাত বাঁধে সিনার উপর। এটার কারণ কি? এটার কারণ দেখবেন ওদের গোষ্ঠীতে কেউ যদি দেখা যায় আগে কেউ সুন্নি ছিল, বলেন না, সুন্নি পরিবারের ছিল, কিন্তু এই পরিবারের সন্তানকে এরা মিসগাইড করলো কিভাবে? ওই যে প্রাথমিক যে শিক্ষা নবীর দেওয়া তালিমটা আমি শিখাই নাই, নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী আমার সন্তানকে আমি পরিচালিত করি নাই, আমি মাদ্রাসায় দিই নাই। আমার ছেলেকে ডাক্তার বানানোর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য আমি প্রাথমিক ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়ে দিলাম। কোথায়? ইংলিশ মিডিয়ামে। ইংলিশ মিডিয়ামে ওদিকে পড়ালেন, এদিকে কোরআনের শিক্ষা দেন নাই, ওদিকে সহিভাবে কোরআন কিভাবে পড়বে সেটা তালিম দেন নাই, মাসলা মাসাইলের জ্ঞান অর্জন করে নাই। সে ওই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে 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 এবার ওদিকে ডাক্তার হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, এরকম প্রফেসর হয়ে গেছেন। এক সময় দেখা যাবে প্রফেসর হয়েছে ঠিক, ডাক্তার হয়েছে ঠিক, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে ঠিক, কিন্তু আপনার বাবা, আপনি বাবার খবরে দাঁড়াইতে পারে না। আপনি বাবার কবর দাঁড়িয়ে আপনি বাবার জানাজার মধ্যে সেই দাঁড়াতে পারছে না, জানাজার নামাজ পড়াতে পারছে না। হ্যাঁ, আপনি ছেলেকে ডাক্তার বানাবেন, ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন, এর আগে যদি আপনি মাদ্রাসায় দিতেন, ওই মাদ্রাসার মধ্যে সেই তালিম যখন পেয়ে যেত, এই তালিম পাওয়ার কারণে কমসে কম দাখিল পর্যন্ত সে পড়তে পারলে, সায়েন্স নিয়ে সেই ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, কোনো সমস্যা নাই। দাখিল পর্যন্ত পড়ার কারণে এখান থেকে সেই ইসলামের প্রাথমিক সেই জ্ঞানগুলা সে হরণ করেছেন, ফিকহ ফতোয়ার মোটামুটি মাসলাগুলা জেনে ফেলেছে, যার কারণে সে কখনো নামাজের মধ্যে ভুল হবে না। সেই সময় আপনার কবর জিয়ারত করতেও মিস হবে না। আজকে আমরা সেই জ্ঞান থেকে দূরে রেখেছি।
আলহামদুলিল্লাহ এই জায়গার মধ্যে অনেক নিজেদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় দেয়, কথা বলেন, কিন্তু অনেক পরিবার দেখা যায় মাদ্রাসার মধ্যে সন্তানকে দিতে চায় না। আমরা হুজুর শাহীন সাহেব বাগদাদের জীবনী শুনলে হবে না, সেখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা সারা জীবন গৌসে পাক শাহীন সাহেব বাগদাদের জীবনী শুনে শুনে আসতেছি, কিন্তু আমল বলেন না, আমল করি না, বাস্তবায়ন করি না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক। কি বলছিলাম, আমরা নিজেদের দুঃখ থেকে বলছি, এমন এমন সন্তান বাবা গর্ব করে বলে আমার ছেলে ডাক্তার, আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। আমি এক জায়গার মধ্যে নামাজ যখন খতিব প্রথমে পড়াতাম নাজিরহাটের ওইদিকে, আমাকে বলছে হুজুর ওই ফ্যামিলির ছেলেকে ডাক্তার বানিয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন, কিন্তু বাবার লাশ পর্যন্ত সে দামাতে কবরে যাচ্ছে না। তাহলে আপনি যে কষ্ট করে ডাক্তার বানাইলেন, ইঞ্জিনিয়ার বানাইলেন, গর্ব করে বলেছিলেন, আজকে আপনার সন্তান খবরে আপনাকে নামাইতে যেতে পারছে না, আপনার জিয়ারত করতে পারছে না। তাহলে এটার মূল কারণ কি? এটার মূল কারণ হচ্ছে প্রাথমিক যে শিক্ষাটা দেওয়ার দরকার সেটা তো আমি দিই নাই, কথা বলেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন। এই জিনিসটার মধ্যে ভুল করার কারণে সারা জীবন আপনার ছেলে ভুলের মধ্যে থাকবে। আজকে আপনি মিলাদুন নবীর মাহফিল করছেন, হুজুর শাহীন সাহেব বাগদাদের উরস করছেন, আল্লাহর ওলিদের উরস করছেন, এক সময় ফতোয়া আসবে আপনার ছেলেই দিবে এগুলা বেদাত, খবরে দাঁড়াইতে পারবে না, শিরিকের ফতোয়া দিবে, বেদাতের ফতোয়া দিবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন। শিক্ষা গ্রহণ করার দরকার নাই, বলেন না, শিক্ষা গ্রহণ করার দরকার আছে কিনা? আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিক্ষা গ্রহণ করার সেই তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে দুনিয়ায় থাকতে আল্লাহর ওলিরা যে তালিম দিয়েছেন সেখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আজকে আমরা সেই শিক্ষায় নাই বিদায়, সেখান থেকে দূরে সরে গেছি বিদায় আজকে আমরা মিসগাইড হয়ে যাচ্ছি, আমাদের সন্তানরা মিসগাইড হয়ে যাচ্ছে। কবরে যাওয়ার জন্য কবরের পারে পর্যন্ত দাঁড়াই না অনেক সন্তানরা, কথা বলেন। এমন এমন ফতোয়া শুনতেছে উপরের মানুষরা বললে নাকি কবরের মধ্যে কিছু পৌঁছে না। একটু বড় আওয়াজে নাউজুবিল্লাহ। মাদ্রাসায় পড়ান, মাদ্রাসায় পড়ালে ফায়দা আছে। তাফসীরে কবির শরীফে ইমাম ফখরুর রাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের তাফসীরের মধ্যে উনি একটা ঘটনা উল্লেখ করলেন। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে মনে হয়। একজন কাজী সাহেব, কাজী মাইনে বিচারক, বর্তমানে যিনি বিবাহের কাবিন টাবিন লেখে ওই কাজী না, ওই সময়ে বলা হতো বিচারককে কাজী বলা হতো। ওই কাজী সাহেব অসুস্থ হয়েছেন, কাজী সাহেব অসুস্থ, উনি বুঝতে পারছেন হয়তো আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না। কাজী সাহেব ওনার স্ত্রীকে বলতে লাগলো, আমার ওয়াইফ শুনো শুনো, আমার যে সন্তান হবে, আমার যে সন্তান আছে, এই সন্তান যখন পড়ার বয়স হবে তাকে তুমি মাদ্রাসায় দিবা। সুবহানাল্লাহ। নসিহত করলেন কি মাদ্রাসায় দেবার জন্য, মাদ্রাসায় দেবার জন্য বললেন। ঠিক ওই বান্দা ইন্তেকাল করলেন। যখন ওই সন্তান পড়ার বয়স যখন হলো, মা ওই সন্তানকে নিয়ে মাদ্রাসায় নিয়ে গেলেন, মাদ্রাসায় নিয়ে ভর্তি করাই দিলেন। উস্তাদের মুখে মুখে পড়তে লাগলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কি পড়ছেন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বারবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এভাবে পড়তে 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 ওই ছেলের মুখস্থ হয়ে গেল। মাদ্রাসা যখন ছুটি হয়ে গেল, মা সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যাওয়ার সময় কবরস্থান দেখাই দিল। বাবারে, ওই যে কবরস্থান দেখতে পাচ্ছ, ওই কবরটা তোমার বাবার কবর। আজকে তুমি তোমার উস্তাদের কাছে যেগুলা পড়েছিলা, তুমি তোমার বাবার কবরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেগুলা তুমি তেলাওয়াত করো। ওই মাসুম বাচ্চা বাবার কবরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এভাবে তেলাওয়াত করতে আছেন, তেলাওয়াত করতে আছেন। রব্বুল আলামিন ওই বান্দা
দুনিয়ার বুকে থাকা অবস্থায় উনি তো বিচারক ছিল, হয়তো ভুলে ভালে বিচার হয়েছেন, গুনার কারণে কবরের মধ্যে আযাবে ছিলেন। রব্বুল আলামিন আযাবের ফেরেশতা উঠাই নিলেন, রহমতের ফেরেশতা নাজিল করে দিলেন। আল্লাহ, এই বান্দা গুনার কাজে আযাবের মধ্যেই ছিল, আজ কি ধরনের কাজ করেছে, কি আমল করেছে, যার কারণে আপনি তার কবর থেকে আযাব উঠাই নিয়েছেন। রব্বুল আলামিন বলেন, এই বান্দা গুনাহ করলেও একজন মাসুম বাচ্চা রেখে এসেছেন, যেই মাসুম বাচ্চা পড়েছিল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বারবার পড়েছে। শুধু তাই নয়, তার বাবার কবরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, আমাকে রহমতওয়ালা বললেন, আমাকে দয়াবান বললেন। এই বান্দা যত বড় অপরাধ করুক না কেন, এই মাসুম বাচ্চা নিষ্পাপ জবান দিয়ে আমাকে রহমতওয়ালা বলেছেন, আমাকে দয়াবান বলেছেন। আমি আল্লাহ আমার রহমতের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত গুনাহ আমি মাফ করে দিলাম। তাইলে উপরের মানুষ পড়লে নিচে পৌঁছে কিনা? যে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, পৌঁছে কিনা? এগুলা মামুলি কিনা তাফসীরে কবির শরীফে নোট হয়েছে। আল্লাহ যারা বুঝে না তাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক। তাইলে ছেলে সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় দিলে ফায়দা আছে কিনা? আপনারা কথা বলছেন না কেন? ফায়দা আছে কিনা? কেমন ফায়দা? কবরে আপনাকে অন্ধকারে থাকতে দিবে না, আলোকিত করে রাখবে। একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, মদিনা আমার জান, মদিনা আমার প্রাণ, মদিনাতে আছেন আমার, মোহাম্মদ নিয়ে বলেন, মদিনাতে আছেন আমার, মদিনা আমার জান, মদিনা আমার প্রাণ, মদিনাতে আছেন আমার, মদিনাতে আছে আমার। রব্বুল আলামিন তোমারই বুকে পাঠালেন আমার দয়াল নবীকে। রব্বুল আলামিন তোমারই বুকে পাঠালেন আমার দয়াল নবীকে। সেই কারণে তোমার বাগানে, সেই কারণে তোমার বাগানে পাওয়া যায় কোরআন হাদিস দ্বীন ও ঈমান, পাওয়া যায় কোরআন হাদিস দ্বীন ও ঈমান। মদিনা আমার জান, মদিনাতে আছেন আমার জানের জান, মদিনাতে আছেন আমার জানের জান। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুক। তাহলে ছেলেদেরকে মাদ্রাসায় দিলে ফায়দা আছে না? আজকে মাদ্রাসায় পড়ালে আমার কবর অন্ধকার থাকবে না, আলোকিত হয়ে যাবে। আর এই সমস্ত কাজ করলে কবরে দাঁড়াবে না, উল্টা ফতোয়া দিবে। কথা বলেন, শিরক আর বেদাতের ফতোয়া দিবে। আল্লাহ যারা বুঝে না তাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। যাই করতে হবে দুনিয়ার মধ্যে করতে হবে। কথা বলেন, যত আমল করার কোথায় করতে হবে? সেজন্য নেককার আওলাদ সালেহা তৈরি করেন। কি তৈরি করতে হবে? অনাথ হস্তর বাজি বুঝিতে পারে আবার নেককার সন্তান। আমার নবী বলেন, কিতাবুল ইলমের হাদিস, আমার নবী বলেন, উম্মত শুনো শুনো, মানুষ যখন মারা যায় সমস্ত আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ যখন মারা যায় আমল বন্ধ হয়ে যায়। বলেন না, নামাজ পড়ার সুযোগ আছে মনে হয়, কোরআন তেলাওয়াত করার সুযোগ। হ্যাঁ, যদিও বা কিছু কিছু আল্লাহর স্পেশাল বান্দাদেরকে নামাজ পড়ার সুযোগ দিয়েছেন, কোরআন তেলাওয়াত করারও কি দিয়েছেন। ওনাতে বাজে বেশি কষ্ট। কি তেলাওয়াত?
যেমন আমার নবী মেরাজের হাদিস, আমার নবী যখন মেরাজ রজনীতে যাচ্ছিলেন, হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে দেখলেন আপন কবর শরীফে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনি নামাজ পড়ছিলেন। ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ হযরত সাবেত আল বুনানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ইমামে হুমায়দি, হযরত সাবেত আল বুনানির ছাত্র ইমামে হুমায়দি, ইমামে হুমায়দির ছাত্র হচ্ছেন ইমামে বুখারী। কি মাইনি? ইমামে বুখারীর দাদা উস্তাদ। সুবহানাল্লাহ বলেন না। হযরত সাবেত আল বুনানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ইমামে হুমায়দি রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি বর্ণনা করতে লাগলেন, উনি বলতে লাগলেন আমাদের উস্তাদ আমাদেরকে যখন হাদিসের দরস দিতে লাগলেন, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছেন কি দিচ্ছিল? হাদিস পড়াচ্ছিলেন। ওই মেরাজের হাদিস যখন আসলো, হুজুর বলতে লাগলেন আল্লাহ হেরে, আল্লাহর স্পেশাল যারা বান্দা আছেন, আম্বি কেরামদেরকে তো সুযোগ করে দিয়েছেন কবরের মধ্যে নামাজ পড়ার জন্য। আল্লাহ তুমি যদি তোমার মাহবুব নবীর উম্মতের মধ্যে কাউকে যদি কবরের মধ্যে নামাজ পড়তে সুযোগ করে দাও, তাহলে আমি সাবেত আল বুনানিকেও নামাজ পড়ার সুযোগ করে দিও। আল্লাহর কাছে ছাত্রদেরকে নিয়ে ফরিয়াদ করেছিলেন। ইমামে হুমায়দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন আমাদের উস্তাদ আমাদেরকে নিয়ে দোয়া করতেন, দোয়া করেছেন যাতে আল্লাহ নামাজ পড়ার সুযোগ করে দেয়। ঠিক আমার উস্তাদ যখন ইন্তেকাল করলেন, ইন্তেকালের পরে আমরা আমার উস্তাদকে জানাজা পড়িয়ে দাফন করে দিয়েছিলাম। দাফন করার পরে আমাদের উস্তাদ থেকে মুস্তাজের কবরের মাটি সরে গেল, ইট যেগুলা ছিল পাথর এটা সরে গেল। যখন সরে গেল আমরা ঠিক করার জন্য যখন গেলাম দেখে গেল ওখান থেকে পাথর সরে গেল। পাথর যখন সরে গেল আমরা ওই জায়গা দিয়ে দেখতে লাগলাম, দেখতেছি আমাদের উস্তাদ কবরের মধ্যে আর শুয়ে নাই, আমাদের উস্তাদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেছে। আল্লাহর কিছু স্পেশাল বান্দাদেরকে নামাজ পড়ার কি দিয়েছেন? ওনাদের বেশি কষ্ট হবে আজকের। ওনাদেরকে নামাজ পড়ার কি দিয়েছেন? নামাজ পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। কোরআন তেলাওয়াত বলেন না, কোরআন তেলাওয়াত করারও সুযোগ দিয়েছে। যেমন আমার নবীজির একজন সাহাবী, উনি দৌড়ে আসতেন নবীর কাছে, এসে বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি এক জায়গার মধ্যে তাবু গাড়লাম। কারণ আরবের স্থানে তো মরু অঞ্চল, মরু বালিগুলা তেজবালির মতো, ওখানে যে কবর আছে বোঝা যাচ্ছে না, বালি বাতাসে সরে যায়, কবরের চিহ্ন চলে গেছে, থাকে না, সরে গেল। এখন বুঝতে পারি নাই ওই জায়গার মধ্যে যে কবর আছে। আমি যখন তাবু গাড়লাম, গাটার সাথে ওই জায়গার মধ্যে নিচ থেকে কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কি শোনা যায়? দেখা গেল, কান পাতিয়ে দিলাম, আমি কান লাগাই দিলাম, দেখলাম সূরা মুলুকের তেলাওয়াত শুরু হয়ে গেল। পুরো তেলাওয়াত শুনলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দরবারে চলে আসলাম। আমার নবী বললেন উম্মত শুনো শুনো, সূরা মুলুক এটা নাজাত দেনেওয়ালা সূরা। যে উম্মত প্রতি রাতে সূরা মুলুক তেলাওয়াত করবেন, রব্বুল আলামিন ওই বান্দার কবরের আযাব maaf করে দিবেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। তেলাওয়াত করার দরকার আছে তো? আজকে আমাদের থেকে তেলাওয়াত উঠে গেছে, বলেন না? তেলাওয়াত কি হয়ে গেছে? উঠে গেছে। এখন তেলাওয়াত নাই বললেও, বলেন না? কোরআনে পাকের তেলাওয়াত, কোরআন শরীফ এটা আল্লাহর রহমত। আল্লাহর কি? ওনাতে বেশি কষ্টর বাজার। কোরআন শরীফ আল্লাহর কি? রহমত। আল্লাহ বলেন ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। আমি কোরআনে পাকে এমন কিছু বিষয় নাজিল করেছি যেগুলা তোমাদের জন্য শিফা, ঈমানদার বান্দার জন্য রহমত। আজকে তো আমরা রহমত গুলা বটে রেখে দিয়েছি, তেলাওয়াত নাই, রহমত নাই, বলেন না? তেলাওয়াত নাই, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। তেলাওয়াত আছে, দরকার আছে না? করার দরকার আছে কিনা? আমরা যদি প্রত্যেক ফজরের নামাজ পড়লাম কিছুক্ষণ কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করি,
বলেন না। কিছুক্ষণ আমরা কোরআনে পাকের কি করি? তেলাওয়াত করি। ফায়দা আছে না নাই? হাদিস শরীফে দেখেন, বিশেষ করে সুনানুদ দারিমির মধ্যে হাদিস নোট হয়েছেন 3309, এমনকি ইমাম দাইলামি মুসনাদুল ফেরদৌসের মধ্যে হাদিস নোট করেছেন। বর্ণনা করছেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। একটু বড় আওয়াজে বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি বর্ণনা করতে লাগলেন, ইন্নাল বাইতা ইয়াত্তাসিউ আলা আহলিহি ওয়া তাহদুরুহুল মালাইকাতু ওয়া তাহজুরুহুশ শাইতানু ওয়া ইয়াকতুরু খায়রুহু আন ইয়ুকরা ফীহিল কুরআন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি বর্ণনা করতে লাগলেন, উনি বলতে লাগলেন, যে ঘরের মধ্যে আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত হয়, যে ঘরের মধ্যে আল্লাহর কোরআনে পাকের তেলাওয়াত হয়, ওই ঘরের মধ্যে রহমতের ফেরেশতা উপস্থিত থাকেন, ইবলিস দুর্বৃত হয়ে যায়। একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না। আল্লাহর নূরি জগতের ফেরেশতারা উপস্থিত হয়, ইবলিস দুর্বৃত হয়ে যায়, ইবলিস থাকতে পারে না। এমনকি ওই ঘরের মধ্যে আল্লাহ ব্যাপক বরকত দান করেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত হলে আমার আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কি বলছিলাম, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত হলে আল্লাহর রহমত কি হয়? নাজিল হয়। আল্লাহর রহমত নাজিল হয়, শুধু তাই নয়, আল্লাহর নূরি জগতের ফেরেশতারাও নাজিল হয়। ইবলিস দুর্বৃত্ত হয়ে যায়, কামাই রোজগারের মধ্যে ওই ঘরের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করেন, রিজিকের মধ্যে ফরাগত দান করেন। আরো বলতে লাগলেন, ওয়া ইন্নাল বাইতা ইয়াদিকু আলা আহলিহি ওয়া তাহজুরুল মালাইকাতু ওয়া তাহদুরুশ শাইতান ওয়া ইয়াকিল্লু খায়রাহু আল্লা ইয়ুকরা ফীহিল কুরআন। আমার কি বলতে লাগলেন, কোরআনে পাক যে ঘরের মধ্যে তেলাওয়াত হয় না, যে ঘরের মধ্যে তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে গেল, ওই ঘরের মধ্যে ফেরেশতা আসাও বন্ধ হয়ে গেল। ইবলিস ওই ঘরের মধ্যে বসবাস করতে থাকেন। কামাই রোজগার বরকতের মধ্যে আর ইনকামের মধ্যে ওই ঘরের মধ্যে কোনো ধরনের বরকত থাকে না, রিজিকের মধ্যে ফরাগত থাকে না, বরকত কমে যায়। উচ্চ আওয়াজ বলুন না নাউজুবিল্লাহ। দেখেন না, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত না হওয়ার কারণে ঘরের মধ্যে বরকত চলে গেছে, আছে না? এখন দেখেন না, ঘরের মধ্যে বরকত আছে নি? এক সময় আমাদের ঘরের মধ্যে মুরব্বীরা ইনকাম করত কম, বলেন না, 200 টিয়া 300 টিয়া 400 টিয়া 500 টিয়া, বলেন না। 80-র দিকে দেখেন না, 80 দশকের দিকে মানুষ ইনকাম করছে না, 90-র দিকেও করছে, বলেন। ওই সময় মানুষ ইনকাম করেছেন অল্প, কিন্তু মাস শেষে আরো থাকতো, কথা বলেন না। বর্তমান যুগে 60,000 70,000 1 লাখ টাকা পর্যন্ত সরকারি ইনকাম করছে, এরপরও মাস শেষ হতে আরো কর্জের মধ্যে ডুবে থাকে, ঘরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে, কথা বলেন। ঘর অন্ধকার থাকে, আলোকিত হয় না। এটার কারণ কি? কোরআন তেলাওয়াত যে বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। শুধু তাই নয়, হযরত উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি একদিন কি করলেন, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শুরু করলেন। ওনার আওয়াজ ছিল সুন্দর, কণ্ঠ সুন্দর ছিলেন, তেলাওয়াত সুন্দর করতেন, বিকট আওয়াজে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করতেন। ওনার কণ্ঠের আওয়াজ এত সুন্দর ছিল, উনি ঘরের মধ্যে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। হঠাৎ করে উনি তেলাওয়াত বন্ধ করে দিয়ে নবীর দরবারে দৌড়ে চলে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তেলাওয়াত শুরু করেছিলাম, তেলাওয়াত যখন শুরু করলাম, উপরে আসমান থেকে দেখলাম বিকট আওয়াজে মেঘাচ্ছন্নের মতো সন্নিকটে আসতে লাগলেন। ওই আওয়াজ আমি তাড়াতাড়ি তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম, কারণ আমার ঘরের মধ্যে আমার ওয়াইফ আছে, একটা ঘোড়াও আছে, এটার ভয়ে যদি এরা পালিয়ে যায়, সেই কারণে আমি তেলাওয়াত বন্ধ করে দিয়েছি। আমার নবী বলেন, এ আমার সাহাবী হুসাইন, তুমি তেলাওয়াত বন্ধ করিও না। তুমি যখন আল্লাহর কালাম পড়া শুরু করে দিয়েছো, আল্লাহর নূরি জগতের ফেরেশতারা নাজিল হচ্ছিলেন তোমার তেলাওয়াত শোনার জন্য। তেলাওয়াত করলে ফায়দা আছে কিনা? সেজন্য আল্লাহর ওলিরা কোরআনে পাকের তেলাওয়াত ছেড়ে দিত,
বলেন না, ছাড়তেন না, বাড়াই দিতেন। হুজুর শাহীন সাহেব বাগদাদ এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 40 বছর লাগাতার এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরা কোরআনুল কারীমের খতম আদায় করেছিলেন। আমার আল্লাহ বলেন ওয়াইবাদুর রহমানিল্লাযীনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাওনা ওয়া ইযা খাতাবাহুমুল জাহিলুনা ক্বালু সালামা। রহমানের প্রকৃত বান্দা যারা আছেন এরা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করে চলেন, নম্র হয়ে চলেন, নিজেকে অপরাধী মনে করে চলেন, নিচু হয়ে চলেন, নিজেকে অপরাধী মনে করে চলেন। শুধু তাই নয়, সমাজের মানুষরা যদি উনাদেরকে হেয় করে, উল্টা সিধা কথা বলে, ওনারা কোনো প্রতিবাদ না করে ক্বালু সালামা, এরা সালাম দিয়েই চলে যায়। এরপর আল্লাহ বলতে লাগলেন ওয়াল্লাযীনা ইয়াবিতুনা লিরাব্বিহিম সুজদান ওয়া কিয়ামা। রব্বুল আলামিন বলেন, ওই বান্দাগুলো আপন রবকে রাজি করার লক্ষ্যে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে রাতকে অতিবাহিত করে কিয়ামের মাধ্যমে, সিজদার মাধ্যমে। হুজুর শাহীন সাহেব বাগদাদ উনি যখন আল্লাহর ওলি বুঝে গেলেন, ইবাদত বন্দেগী ছাড়ে নাই, বরঞ্চ আরো বাড়িয়ে দিলেন। সারা রাত ইবাদত করেছেন, নামাজের মাধ্যমে পুরা কোরআনুল কারীমের খতম আদায় করেছিলেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। একে দর্দ কমারা রোতা হ্যায়, একে দর্দ কমারা रोता है जब सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है। इसी दर्द मुआब्बत के सदक़े, इस दर्द मुआब्बत के सदक़े अब ज़िक्र नबियों होता है, अब ज़िक्र नबियों होता है। बोलूं ना सुबहान अल्लाह। যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত পুরা জগৎ ঘুমিয়ে যায়, তখন আল্লাহর কিছু বান্দা, স্পেশাল বান্দারা, মুহাব্বতের বান্দাগুলা দাঁড়িয়ে যায়। এরা ঘুমায় না, ইবাদত করেন, রিয়াজত করেন। এরা অন্তর থেকে মুহাব্বত নিয়ে, ভক্তি নিয়ে নবীর উপর দরুদ পড়তেই থাকেন। জিন্দাগে वही जीतागे वही, वल्लाह वही है वलीउल्लाह, वल्लाह वही है वलीउल्लाह। जो इश्क नबी में रो रो कर, जो इश्क नबी में रो रो कर ये जान और दौलत खोता है, ये जान और दौलती खोता है। बोलूं ना सुभान अल्लाह। যারা নবীর মুহাব্বতে নিজের জান, নিজের মাল সম্পদ যারা বিয়ে করে দিয়েছেন, যারা খরচ করে দিয়েছেন, নিজেকে বিলীন করে দিয়েছেন, আল্লাহর শপথ করে বলছে এরাই আল্লাহর ওলি। ইন্তেকালের পরে এরা মৃত নয়, মৃত নয়, এরা জিন্দা। বলুন সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত আরো সুন্দর করে বলেন, আর রূহু ফিদাকা ফজদ ইরকা, এক শোলা দিগরি বরসনে শিকা, এক শোলা দিগরি बरसने शिका। मूरा तन्ने मरने धन्ने सब फूका दिया, मूरा तन्ने मरने धन्ने सब फूका दिया। ये जानो भी प्यारे जला जाना। बोलो ना सुभान अल्लाह। যারা নবীর মুহাব্বতে, নবীর ভালোবাসায় নিজের সমস্ত কিছু বিলীন করেছেন, আলা হযরত বলেন আমাদের মান, সম্মান, ইজ্জত, দন দৌলত শুধু এগুলো নয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের জানও আপনার কদমে ফিদা করে দিয়েছি। আর রূহু ফিদাকা ফজদ ইরকা, এক শোলা দিগরি বরসনে শিকা, এক শোলা দিগরি বরসনে শিকা। मोरा तन्ने मरने धन्ने सब फूका दिया,
बुरा तन्ने मन धन सब फूका दिया, ये जानो भी प्यारी जाना जाना या रसूल अल्लाह। मोहब्बत नहीं बोलो ना, या रसूल अल्लाह। लंबियातिन नज़ीरों का फी नज़ीरिन, लंबियातिन नज़ीरों का फी नज़ीरिन, मिथिले तो नशुद पैदा जाना, जगे राजे को ताजी तुरे सरीसो है, तुझी को सहे दूसरा जाना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल बहरु अला वल मौज तगा, मन बेकसी तूफा होश रुवा, मन बेकसी तूफा होश रुवा, मजदारों में हो बिगड़ी है हवा, मजदारों में हो बिगड़ी है हवा, मोरे नैया पार लगा जाना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। নবীর প্রেমে নিজেকে কুরবানি দিলে ফায়দা আছে কিনা বলেন, ফায়দা আছে কিনা? আলা হযরত বলেন, জানো দে দো ওয়াদা এ दीदार पर, जानो दे दो वादा ए दीदार पर, जानो दे दो वादा ए दीदार पर, जानो दे दो वादा ए दीदार पर, नुक़दो अपना दाम हो ही जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। নবীর প্রেমে নিজেকে কুরবানি করে দিলে ওই জান আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যাবে। জানো দে দো ওয়াদা এ दीदार पर, जानो दे दो वादा ए दीदार पर, जानो दे दो वादा ए दीदार पर, नुक़दो अपना दाम हो ही जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। सारा दुनिया मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो। आला हज़रत बोलेन, এই যারা মুফলিস, যাদের কাছে সম্পদ নাই, তোমরা নবীর দরবারে চলে যাও, নবীর দরবার থেকে নিয়ামত পেয়ে যাবা। একটু বড় আওয়াজে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুফলিসো উনকি গলি মে যা পড়ো, মুফলিসো উনকি গলি মে যা পড়ো, মুফলিসো উনকি গলি মে যা পড়ো, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। समस्त नियामत बंटन হয় আমার নবীর দরবার থেকে। নবীকে দিয়েছেন কে? আমার নবী বলেন, ইন্নামা আনা কাসিমুন আল্লাহু ইউতি, আল্লাহ আমাকে দান করেন, আমি রাসূল বন্টন করি। আলা হযরত বলেন, রব্বিগে মুতি ইয়ে কাসিম, রব্বিগে মুতি ইয়ে কাসিম, रिज़्क़ु सिका है खिलाते ये हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। रब है मुअती, अल्लाह হচ্ছেন देने वाला, ये है कासिम, আমার নবী হচ্ছেন বন্টনকারী। রিজকু उसका है, রিজিক আল্লাহর, খাওয়াচ্ছেন আমার নবী। खिलाते हैं, একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহান আল্লাহ। রব है मुअती ये
कासिम में रब है मुअती, ये गए कासिम रिज़्क़ो सिका है, खिलाते ये हैं सच्ची बातें, सिखाते ये हैं इन्ना अअतैना कल कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर, सारे कसरत पाते ये हैं, सारे कसरत पाते ये हैं। सलातुनिया কি বলছিলাম, সমস্ত নিয়ামত বন্টন হয় আমার নবীর দরবার। অনত হস্টর কুত্তেকে বলেন না, কুত্তেকে, যার কারণে আমার নবীর দরবারে কেউ চাইলে আমার নবীর জবান থেকে নাই শব্দ শুনেন। সেজন্য আলা হযরত বলেন ওয়াহ কায়া জুদু করম হে শাহবতিহা তেরা, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हज़रत बोलेन वाह काया जुदु करम। আমরা মাহফিলের মধ্যে কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় দান করে আমরা কি দিই? মারহাবা বলি না? আমরা ওনাকে স্বাগতম দিই, মারহাবা দিই, উৎসাহিত করি। কথা বলেন ঠিক কিনা? তো আরবিতে ওয়াহ বলেন, আশ্চর্য হয় কি বলেন? ওয়াহ, খুশি হয় ওয়াহ বলেন। তো এটা ওয়াহ কায়া জুদু করম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দানশীলতার কথা কি বলবো? ওয়াহ, আপনার জবান থেকে কেউ নাই শব্দ শুনেন নাই। একটু বড় আওয়াজে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। वाह कया जूदु करम है शहबतिहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह कया जूदु करम। मैं तो मालिक कहूँगा यानी महबूब मुईब, मैं नहीं मेरा तेरा, वाक़या जूदु करम। सलातुनिया আপনাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি তো অনেক দূরে চলে আসলাম। কোরআন তেলাওয়াত করার দরকার আছে না? ভুলে গেছেন? কোরআন তেলাওয়াত করার দরকার আছে কি না? কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করলে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম ইনারা তেলাওয়াত করেছেন, রহমতের ফেরেশতা নাজিল হয়েছে। আমরাও তেলাওয়াত করলে আমরাও তেলাওয়াত করলে রহমত নাজিল হবেন, রহমতের ফেরেশতাও নাজিল হবে, ইবলিশ দূরে চলে যাবে। আজকে আমাদের ঘরের মধ্যে ইবলিশ বসবাস করছে বিদায় হার হামেশা ঝগড়া লাগিয়াছে। ইবলিশ তো আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ইবলিশ আমাদের কি নমাতবাজ একবারে কি তো শত্রু কি চায়? নমাতবাজ অনর দুশ্মনে অনর কল্যাণ চাইবো না, অনর বালায়ক ইন চাইবো না। তো ইবলিশ বারবার চাইবো অনর খালি খুঁজে লাগানো। কি লাগাইবেন? এতলা গরম মধ্যে চাই না, সর্বদা ঘরে বলেন, বাজারে বলেন, এদিকে বলেন, দোকানে বলেন, লাগে সর্বক্ষণ জালি ঝগড়া আর ঝগড়া, ঝগড়া আর ঝগড়া। এটাকে দুর্বৃত করার জন্য ইস্তেগফার বেশি করতে হবে, আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত করতে হবে। আল্লাহর ওলিরা হার হামেশা এই ইবাদতের মধ্যেই থাকতেন। শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে কিনা? আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার সেই তৌফিক দান করুন। আমি কুত্তেকে গিয়েছিলাম, আপনাদের মনোযোগ আছে? কবরে কি পড়ছিল? বেকুন ভরি গিয়ে বেকুন গিয়ে ওই যে সূরা মুলুকের তেলাওয়াত করছিল। আমার নবী বলেন এটা নাজাত দেনেওয়ালা সূরা। তাহলে আমাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার দরকার আছে। মাগরিবের পরে আপনি সুযোগ পেয়ে গেলেন, একবার ঘুম যাওয়ার আগে হলেও একটু করে সূরা মুলুকের তেলাওয়াত করে ফেলি। বেশিক্ষণ না, এই 3 পৃষ্ঠার মতো হবে না, 3 পৃষ্ঠাও হবে না, 3 পৃষ্ঠা থেকে কম।
শিখে রাখার দরকার আছে না? আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। একটা আজকের মাহফিল থেকে একটা আমল হলে নিয়ে যাই না, আজকের মাহফিল সার্থক। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক, আমল করার জন্য আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক। কি বলছিলাম? ওই যে আমার নবী বলছেন যে কি এটা নাজাত দেনে ওয়ালা সূরা। সুতরাং ওই বান্দা হার হামেশা প্রায় সময় সব সময় এই সূরা মুলুক তেলাওয়াত করেছেন বিদায়, এটাকে সর্বক্ষণ তেলাওয়াত করতে বিদায় আল্লাহ তাকে কবরে তেলাওয়াত করারও সুযোগ করে দিয়েছেন। তাহলে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা আছে কিরকম, কবরের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করতে ওনার তো কষ্ট আর বুঝিতে পারে। একজন আবেদ বান্দা, আবেদ মানে ইবাদতকারী বান্দা, একজন বুজুর্গ আল্লাহর ওলি একটা কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন উনি ওইখানে দাঁড়ালেন। দেখা যায় ওই কবরস্থানের মধ্যে একটা কবর, যে কবরের মধ্যে একজন মাইয়ত ওইখানের মধ্যে বসে বসে আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত করছিলেন। আল্লাহর ওলিকে দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন কে? ক্ষমতা দিয়েছেন কে? অনেকে বলবেন মন গড়া, বলুন এগুলা কিচ্ছা কাহিনী, মন গড়া, একটু নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? হাদিসে কুদসির মধ্যে, বুখারী শরীফের রওয়ায়াত, হাদিসে কুদসির মধ্যে আমার নবীজি নূরানি জবানে ঘোষণা দিলেন, সবাই পড়ুন। ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহা তাআলা ক্বাল মান আদা লি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারবি। আমার নবী নূরানি জবানে ঘোষণা দিলেন, আমার আল্লাহ বলেন যে বান্দারা আমার ওলির বিরুদ্ধে আচরণ করবে, যে বান্দারা আমার মাহবুব বান্দাদের শানে বিয়াদবি করবে, দুশমনি রাখবে, আমি রব্বুল আলামিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আল্লাহর ওলির শানে বিয়াদবি করলে যুদ্ধ ঘোষণা কে করেছেন? বলেন না, যুদ্ধ ঘোষণা কে করেছেন? আল্লাহ। এখন আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ নেমে গেছে মাজার ভাঙার জন্য। কিছু কিছু মানুষ ঈমানদারের কবর তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না, কিন্তু আবার তারা মূর্তিকে পাহারা দিচ্ছে। আল্লাহর ঘর মসজিদ নিরাপদ নাই, কিন্তু তারা মূর্তিকে পাহারা দিচ্ছে। বলেন না, আল্লাহর ঘর মসজিদ অন্ধরা দিয়ে দেন না কিছুদিন আগে, এই যে আগুন যে দাঁড়াই দিল মসজিদে, আল্লাহর ঘর না, তাহলে আল্লাহর ঘরে আগুন লাগাই দিছে, ওদিকে মূর্তিকে পাহারা দিচ্ছে। সারা জীবন আমাদের মিলাদুন নবীর মাহফিলকে, হুজুর শাহীন সাহেব বাগদাদের উরুসের মাহফিলকে, কবর জিয়ারতকে, মাজার শরীফ জিয়ারতকে সারা জীবন মাজার পূজারি মাজার পূজারি মাজার পূজারি খই ফুটে গেছে। মিলাদুন নবী শিরিক বেদাত, শিরিক বেদাত, শিরিক বেদাত খই ফুটছে। আল্লাহর ওলিদের মাজারে গেলে তাদের জবানের জন্য পারতেছি না, শিরিক 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 শিরিক। এখন শিরিক কে করলো? মূর্তি পূজা করছে, এটা কি শিরিক না? এটা যাই রে বনাইয়ের হামিতে লই তো, এটা ফরত তো বুড়ো বুড়ো মাথার দে ইতারার গীতা কি করে, পুজোর গীতা পাঠ করে, ইতারা ইন্দু বলে বেকুন ও করে না, এটা পড়ছে ওই লাস্টে গিয়ে দেখতেছি যে ইন্দুর কলে বেকুন উ করে। তাহলে গীতা পাঠ করলো তারা, মূর্তি পাহারা দিল তারা, সমস্ত বিধর্মীর কাজ তারা করলো, শিরিকের ট্যাগ লাগাচ্ছে আমাদেরকে। তাহলে আমাদের চট্টগ্রাম ভাষায় একটা কথা আছে, সুরুর মার সুরুর মার, শিরিক তারা করছে লাগাই দে আমাদের পিছনে। আমরা করছি নবীর সুন্নাহ, আমরা করছি কি? কবর জিয়ারত করা এটা নবীর, বলেন না, মাজার শরীফ জিয়ারত করা এটা নবীর। শবে বরাতের হাদিস খুলেন, আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীকে তালাশ করে যখন পাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে নবী জান্নাতুল বাকিতে জিয়ারত করছিলেন। জিয়ারত করা তো নবীর সুন্নাহ, জিয়ারত করা কার সুন্নাহ? তো জিয়ারত করা নবীর সুন্নাহ, তোমরা বলছো শিরিক। নবীর সুন্নাহকে হেয় করছে তোমাদের কাছ থেকে। তাহলে তোমরা কোন ধরনের ইসলাম হলা? তোমরা এটা কোন ধরনের ইসলাম?
তোমাদের ইসলাম থেকে মসজিদ রক্ষা নাই, তোমাদের ইসলাম থেকে ঈমানদারের কবর রক্ষা নাই। তোমরা রক্ষা করছো বিধর্মীদেরকে, তোমরা রক্ষা করছো মূর্তিদেরকে। তাহলে এটা কোন ধরনের ইসলাম হলো? এটা ইসলাম নয়। যেমন শান্তিরাটে যেমন শান্তি নাই, সেনা মাতার দে শান্তিরাটা মধ্যে শান্তি আছে, আল্লাহ পাওয়া যাইব না, শান্তি পাওয়া যাইব না। শান্তিরাটে কি নাই? শান্তি বাহিনীর কাছে শান্তি আছে, সেনা মাতার দে নাম দিয়েছে কিন্তু শান্তি বাহিনী নাম দিয়ে কি এটা মানুষ ঠিকই তো না পারে, শান্তি বাহিনী জ্বালায় নাম দিয়েছে কি শোনা মাথাতে বাজে, নাম কিন্তু শান্তি বাহিনী, নাম হচ্ছে শান্তিরাট, নাম হচ্ছে লাল মিয়া, চেহারা দেখতেছি লাল নাই। সিনেমাতের নামের সাথে সিনেমাতে দে শান্তিরাটে যেমন শান্তি নাই, এদের ইসলামের মধ্যে সিনেমাতে দে আমরা না কমিদের বড় হুজুর বলতেছে এই ইসলাম এটা মদিনার ইসলাম নয়, এটা মওদুদির ইসলাম। আল্লাহ যারা বুঝে না তাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। এই সমস্ত আকীদা থেকে আমাদের প্রত্যেকের ঈমান আকীদাকে হেফাজত করুন। এই নেরে আখিরি জমানায় ওই নবী কই দি ঈমান টিকে রাখুন, আতম মধ্যে উইল খয়লা লাখন তুনো মারাত্মক কই দেন না, আগুন রাখার চাইতেও মারাত্মক শুধু ঈমান টিকে রাখা। মুহূর্তের মধ্যে ঈমান উগ্র আছে না, এটা যাই রে এই যে এই ফাট গজ্জি দে গীতা ফাট মিতা ফাট গজ্জি, তারপরে অনর কি করিলু দে ইতার ফুজই মধ্যে শরীক হই উগ্র যাই রে শুকরিয়া আদায় করত দে। আহা ও শুকরিয়া আদায় করত হড় যাই রে, আহা আর রোজাল্লয় ফুজাল্লয় মিলে নাউজুবিল্লাহ, ইনুতে দিন ধর্ম আছে না, আল্লাহ আসবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, কিসের সাথে কি মিলাচ্ছে? আস্তাগফিরুল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ এগুলা থেকে আমাদের প্রত্যেকের ঈমান আকীদাকে হেফাজত করুক। আমিন। কিয়ামত সন্ন্যাসী, এটা এগুলা কিয়ামতের আলামত, কি এগুলা কিয়ামতের আলামত এগুলা। আল্লাহ আমাদের সবার ঈমান আকীদাকে হেফাজত করুক। এখন মানুষ চিনেন না, তারপরও তো সুগুদ মালা দিলে সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। তাইলে কবরে কোরআন পড়ার কি দিয়েছেন? ভুলে গেছেন? কোরআন পড়ার কি দিয়েছেন আল্লাহ সুযোগ? ওই যে আবেদ বান্দা, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমার আল্লাহ বলছেন যে যারা আমার বলির বিরুদ্ধে কি করবে, বেয়াদবি করবে, দুশ্মনী করবে, আমি আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। তো যুদ্ধ ঘোষণা এমনি দেই নাই, আমার আল্লাহ বলেন ওই বান্দাগুলা ফরজিয়তের ইবাদত করতে 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 ওই বান্দাগুলা ফরজের পাশাপাশি ব্যাপক নফল ইবাদত করতে করতে ওই বান্দাগুলা আমার প্রিয় বান্দা হয়ে যায়। ওই বান্দাদেরকে আমি আল্লাহ মুহাব্বত করতে থাকি। শুধু তাই নয়, ওই বান্দাদের হাত দিয়ে আমি আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পাই, ওই বান্দার চক্ষু দিয়ে আমি আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পাই, ওই বান্দার কান দিয়ে আমি আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পাই, ওই বান্দার পা দিয়ে আমি আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পাই। ওই বান্দাগুলা আমি আল্লাহর কাছে যা চাই আমি আল্লাহ তা দান করি। সেজন্য আল্লাহর ওলিদের দৃষ্টি দিয়ে কার কুদরত, শুধু হাদিসে পাকে নয়, কোরআনে পাকে সূরাতুদ দাহর আয়াত নাম্বার 2 রব্বুল আলামিন বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না খালাকনাল ইনসানা মিন নুতফাতিন আমশাজিন নাবতালিহি ফাজআলনাহু সামিআন বাসীরা। রব্বুল আলামিন বলেন আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি নুতফা থেকে, আমশাজিন নাবতালি, আমি বান্দাদের থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে পরীক্ষা নিই। ওই পরীক্ষার মধ্যে যখন পাস হয়ে যায় ফাজআলনাহু সামিআন বাসীরা, আমি ওই বান্দাগুলোকে সামি এবং বসির দান করে। সামি এবং বসির এগুলা আল্লাহর গুণ, ওই গুণগুলা ওই বান্দাদেরকেই দান করেন।
শ্রমী মাইনি শ্রবণ, বসির মাইনি দেখা। যে দেখার মধ্যে, যে শোনার মধ্যে কোনো পার্টিশন, কোন ধরনের পার্টিশন, আমার দেখার মধ্যে কি আছে? পর্দা আছে। ওই দূরে লাইট জ্বলতেছে, এতটুকু দেখতে পাচ্ছি, এরপরে কি আছে দেখতে পারি না। দূরে মানুষ চিল্লাচ্ছে, মোটামুটি শুনতে পাচ্ছি কিছুটা, এরপরে দূরে গেলে আবার শুনতে পাবো না। কিন্তু সমী এবং বসির এটা আল্লাহর গুণ। আল্লাহ বলেন আমি বান্দাকে, যারা আমার প্রিয় বান্দা হয়ে যায়, এদেরকে আমি দান করে দিই। বলুন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য ওই আল্লাহর বান্দা, প্রিয় বান্দা, মাহবুব বলি, উনি দেখতে পাচ্ছেন কবরের মধ্যে একজন বান্দা কোরআন পাকের তেলাওয়াত করছিলেন। একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। উনি খবরের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করা, এটা আশ্চর্যজনক ঘটনা না? নমাতে তো বাজে ওনারা মনে হয় এটা খবরের মধ্যে মনে হয় এটা উড়ি বইতে পারিবেন, দৌড়াদৌড়ি করি তারিব, নামাজ পড়ি তারিব, মন্য থেকে কিন্তু শুকিয়ে গুদিয়ে আর লাইরে নিয়ে শুয়াই দিই, ঠিক না? আমি হাত চাপ নাড়াচাড়া করতে পারতেছি। তো এই জায়গার মধ্যে উনি বসে বসে কি করতেছে? নমাতে বাজে একবারে কি তেলাওয়াত করে? কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছে। এটা তো আশ্চর্যজনক ঘটনা। আল্লাহ ব্যবস্থা দিয়েছেন, সেজন্য উনি করতে পারছেন। উনি দেখে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। উনি সুবহানাল্লাহ বলে, কার আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখলে আমরা শুনলে কি বলি? সুবহানাল্লাহ বলে বলি। উনি সুবহানাল্লাহ বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি বললেন। এই আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ আপনাকে কেমন নিয়ামত দিলেন, আপনি কবরে বসে বসে কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করছেন। ওই বান্দা বলতে লাগলো, এ আল্লাহর বান্দা, আমি যতগুলা কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করলাম সেগুলা আপনি নিয়ে যান। ওই যে আপনি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি বললেন, এগুলার সওয়াব আমাকে দান করে দেন। কি মাইনি? আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন তেলাওয়াত করার, সুযোগ আছে তেলাওয়াত করার, কিন্তু কি নাই? না হন না, সুযোগ দিয়েছেন তেলাওয়াত করার, কিন্তু এটার সওয়াব নাই। আপনি দুনিয়ার বুকে থাকা অবস্থায় একবার যে সুবহানাল্লাহ বললেন, এটার সওয়াব আসমান জমিন তো বিলাপ হয়ে গেছে। এই সমস্ত সওয়াবগুলো আপনি আমাকে দান করে দেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমল যা করার কোথায়? আমল যা করার কোথায়? নামাজ কালাম ইবাদত বন্দেগী হেলে পরবরি বুড়োইলি পরবরি বুড়োইবের টাইম আছে নি? আমি এখান থেকে বাড়িতে ফিরে যাব, এটার কোনো সিউরিটি বলেন না। আমি এখান থেকে বাড়িতে যাব, এটার কোনো সিউরিটি নাই। সুতরাং ইবাদত করবরি বুড়ো হলে পরবরি, এই ধরনের চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন, এই সুযোগ আমরা কাজে লাগাই দিই। এই সুযোগ কাজে যারা লাগাই দিলেন, এরাই তো আল্লাহর ওলি হয়ে গিয়েছেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমল করার দরকার আছে তো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক। মুনকার নাকিরের আঙ্গে যাবেন যে কবরে, মুনকার নাকিরের আঙ্গে যাবেন যে কবরে, এমন এই দরদি, এমন এই দরদি মদিনা শহরে, মুনকার নাকিরের আঙ্গে যাবেন যে কবরে। সালাতুনিয়া আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, মানুষ যখন মারা যায়, মানুষের আমল নামা কি হয়ে যায়? এখান থেকে তো গিয়েছিলাম, আপনাদের মনোযোগ আছে তো? তাইলে ওই যে স্পেশাল কিছু বান্দাকে তেলাওয়াত করার সুযোগ দিয়েছেন, নামাজ পড়ার সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু দিলেও সওয়াব দিলেও কিন্তু সওয়াব নাই। এমনি পড়বে, তেলাওয়াত করবেন, রিয়াজত করবেন, ইবাদত করার সুযোগ আছে, কিন্তু সওয়াব আছে কোথায়? মাশাআল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, মাশাআল্লাহ। একবার এই যে পড়েছেন, এটাই আমাকে দিয়ে দেন। সেজন্য আমি কি বলছিলাম, ওই যে মানুষ যখন মারা যায়, কি আপনারা ভুলে গেছেন, আমল কি হয়ে গেল? বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমার নবী বলেন, আমল বন্ধ হয়ে গেল তিনটা ছাড়া। কয়টা বলেন না? কয়টা? তিনটা জারি থাকেন। একটা হচ্ছেন সত্তায়ে জারিয়া,
সদকায়ে। এই যে মসজিদ করলেন, এই মসজিদ করার জন্য আপনি জায়গা দিলেন, হাদিয়া দিলেন, মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিলেন। সমাজের মানুষ ওই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন, ইবাদত বন্দেগী করতে থাকে। আপনি কবরে শুয়ে আছেন, আপনার কবরের মধ্যে সেই সমস্ত সওয়াব পৌঁছতে থাকে। এভাবে এতিমখানার জন্য দিলেন, সদকায়ে জারিয়া মানুষের জন্য পানি পান করানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। যত প্রকার সদকায়ে জারিয়া আছেন, এই সমস্ত সদকায়ে জারিয়া এগুলো আপনার কবরের মধ্যে যেতে থাকবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছেন এমন আলেম, যে আলেম থেকে সমাজ উপকৃত হয়েছেন, যে আলেম থেকে সমাজ কি হয়েছেন। আমার হুজুর মসজিদের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আপনাদের মানুষদেরকে উনি শিক্ষা দেন, তালিম দেয়। আপনি নামাজ কিভাবে পড়বেন, ওযু কিভাবে করবেন, নামাজ কিভাবে পড়বেন, কোরআন তেলাওয়াত কিভাবে করবেন, এভাবে সমাজের মানুষদেরকে তালিম দেয়। সমাজের মানুষ সেগুলা শিক্ষা গ্রহণ করে নামাজ পড়বেন, রোজা রাখবেন, ইবাদত করবেন, সহিভাবে শুদ্ধভাবে কিভাবে জীবন যাপন করবে, এই তালিম তো হুজুর শিক্ষা দিয়ে দিলেন। সেই মোতাবেক যদি আমল করেন, হুজুর ইন্তেকাল করেই কবরে চলে যাবেন। আপনারা যে ইবাদত করছেন, নামাজ পড়ছেন, এগুলার সওয়াব আনলিমিটেড পৌঁছতে থাকবেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা মানুষকে তালিম দিয়ে চলে গেলেন, কথা বলেন না। কিন্তু ওনারা চলে গেলেও ওনাদের কবর শরীফের মধ্যে সওয়াব কি হয়েছে, রওজার মধ্যে আমলনামা, মানুষের সওয়াব, মানুষ নামাজ পড়ছেন, ইবাদত করছেন, এগুলার সওয়াব ওনাদের কবরের মধ্যে পৌঁছতে আছে। এমন আলেম, প্রকৃত যারা হাকিকত আলেম, হক্কানি রব্বানি আলেম, ওই আলেমের কবরের মধ্যে এই ধরনের সওয়াব পৌঁছতে থাকবেন। বলেন সওয়াব। এবার তৃতীয় নম্বর, আওলাদে সালেহা। আওলাদে সালেহা মানে আপনি এমন সন্তান ডেকে আসলেন, যেই সন্তান আপনার কবরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিয়ারত করেন, ওয়াক্ত মোতাবেক নামাজ আদায় করেন, প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাজ পড়ে পড়ে রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন, আপনার জন্য দোয়া করেন, আপনার কবর জিয়ারত করতে থাকেন, কোরআন তেলাওয়াত করে করে আপনার জন্য সওয়াব রসানি করেন। এটাই হচ্ছেন আওলাদে সালেহা। উচ্চ আওয়াজে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সে আওলাদে সালেহা আপনি তৈরি করবেন কোথায়? মাদ্রাসা থেকে। কথা বলার জন্য, বুঝার জন্য কি বলছিলাম, কৌস পাক সাইনসায়ে বাগদাদ, ওনাদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়ার দরকার। উনি আল্লাহর ওলি জানার পরেও উনি মাদ্রাসা শিক্ষা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর ওলি জানার পরেও উনি আল্লাহর ওলি সেটা শোনার পরেও, জানার পরেও উনি কি ইলম অর্জন করা ছেড়ে দিয়েছেন? এই যে আমাদের সমাজে যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, মাদ্রাসায় দেওয়ার দরকার আছে কিনা? আপনার সন্তানকে মাদ্রাসায় দিবেন, এরা ইলমে দ্বীন অর্জন করবে, আপনার কবর অন্ধকার থাকতে দিবে না। হুজুর সাইনসায়ে বাগদাদ উনি ওই যে কথাটাকে বলেছিলাম, ফেরেশতারা উনাকে মাদ্রাসায় যখন যেতে লাগলেন, ক্লাসের মধ্যে বসার কোনো জায়গা নাই, পিছন থেকে একজন ডাক দিলেন, এই মাদ্রাসার ছাত্ররা এখনো বসে আছো, আল্লাহর ওলি আগমন করেছেন, বসার জন্য জায়গা করে দাও। এই বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানির জিলানি, তোমারি নামের গুণে আগুন হয়ে যাই পানি, তোমারি নামের গুণে, মাশাআল্লাহ, তোমারি নামের গুণে জন্ম তোমার জিলানেতে, তরিকা কাদেরিয়া, আবু সালেম মুসা জঙ্গি ছিলেন গো তোমার পিতা, জন্ম তোমার জিলানেতে, তরিকা কাদেরিয়া, আবু সালেম মুসা জঙ্গি ছিলেন গো তোমার পিতা, উম্মুল খায়ের মা ফাতিমা তোমারি হই জননী, তোমারি নামের গুণে আগুন হয়ে যাই পানি। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত,
গাউসিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বয়ানী সাহেবের আগমন আবুল কালাম বয়ানী সাহেবের আগমন মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। প্রিয় হাজিরিন, আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ, প্রধান বক্তা, এদেশের লাখো কোটি সুন্নি জনতার হৃদয়ের স্পন্দন, বাতিলের আতঙ্ক, হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা গাজী আবুল কালাম বয়ানী সাহেব। সকল মারহাবা। হুজুর তশরিফ এনেছেন, আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না, শেষ করে দিব। কি বলছিলাম, হুজুর গৌসে পাক শাহীন সাহেব বাগদাদ এলম অর্জন করা তো ছেড়ে দিয়েছেন, ঠিক না? ঠিক বলে ছেড়ে এলম অর্জন করা কি কমাই দিলেন না বাড়িয়ে দিয়েছেন? ইবাদত বন্দেগী কমিয়ে দিয়েছেন না বাড়িয়ে দিয়েছেন? উনি ওই জামানার ওই সময়ে শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ছিলেন, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন, শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। ওই সময়ে এরকম গৌসে পাকের মতো আর আলেম বলেন না, আর আলেম জিনার আলোচনায় অসংখ্য ওই যুগের বড় বড় মুহাদ্দিস মুফতিরা কলম হাতা নিয়ে বসে যেতেন। একটু বড় আওয়াজে বলেন না সুবহান। আমাদের তো তেমন এলম নাই, কিচ্ছু নাই, আমরা এমনি বলতেছি আর কি। তো হুজুর গৌসে পাক শাহীন সাহেব বাগদাদের উনার জয়্যত ছাত্ররা বসে যেতেন, সমসাময়িক বড় বড় আলেমরা কলম খাতা নিয়ে বসে যেতেন উনার আলোচনা শ্রবণের জন্য। উনার আলোচনার মধ্যে এমন আলোচনা, যে আলোচনা প্রথম কাতারে যেরকম শুনে 10,000 নয় 70,000 মানুষ হলেও পিছনের কাতারের মানুষ একই আওয়াজে শুনতেন। এখন আমরা তো বলার জন্য মাইক আছে, ওই যুগে কি ছিল না? বলেন না, ওই যুগে কি ছিল না? মাইক ছিল না। কিন্তু মাইক না থাকলেও এখন যদি মাইক বন্ধ করে দিই, আমার আওয়াজ ওই পিছনে মানুষ বসছে এরা শুনবে না? বলেন না, ওই যে পিছনে মানুষ যারা বসছে এরা কি শুনবে? শুনবে না। কিন্তু হুজুর শাহীন সাহেব বাগদাদ ওনার ভেলায়েতি পাওয়ার সামনের কাতারে যেরকম 70,000-এর পিছনের লাইনের সেরকম আখি আওয়াজে শুনেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। শুধু সামনের আওয়াজ আর পিছনের আওয়াজ না। একদিন ওনার এক ছাত্র এসে বলতে লাগলো, হুজুর আপনি যে আগামীকাল আলোচনা করবেন, এই আলোচনার মধ্যে তো আমি থাকতে পারছি না। আমার বড় আশা ছিল আপনার আলোচনাটা যাতে মিস না করি। আমার ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ পড়ে গেল, বাড়িতে যেতেই হচ্ছে। এখন আমি কি করব হুজুর? গৌসে পাক শাহীন সাহেব বাগদাদ বললেন যে আগামীকাল ইশারের নামাজ পড়ে তুমি খোলা আসমানের নিচে যায় নামাজ বিছিয়ে বসে যাবে। এই ছাত্র মাদ্রাসায় যখন গেলেন, ছাত্ররা বলতে লাগলো, হায় রে তুমি কি করলা? গতকাল মাহফিল তো তুমি মিস করলা। হুজুর এত সুন্দর, এত আনুকা, এত বয়ান করেছেন, এই আলোচনা তো তুমি মিস করে ফেললা। উনি পুরা আলোচনা যখন বলা শুরু করে দিলেন, আশ্চর্য হয়ে গেল, কিরে তুমি তো উপস্থিত ছিলে না, তুমি জানলা কিভাবে? উনি বলতে লাগলেন, হুজুর আমি যাওয়ার সময় আমি হুজুরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম। হুজুর বলেছিল ইশারের নামাজ পড়ে খোলা আসমানের নিচেই যায় নামাজ বিছিয়ে যাতে বসে যায়। ঠিকই যখন বসে গেলাম, আমার মাথা বরাবর মেঘাচ্ছন্নের মতো ওই জায়গা থেকে হুজুর যখন আলোচনা শুরু করেছিলেন মাহফিলে, ওই আওয়াজ আমার জায়গার মধ্যে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সেজন্য যত দূরে হোক ওনাদেরকে বলার ক্ষমতা দিয়েছেন কে? দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন কে? শোনার ক্ষমতা দিয়েছেন কে? সেজন্য আমরা যত দূরে হোক না কেন হুজুর শাহীন সাহেব বাগদাদ শুনেন, আমরা যত দূরে হোক না কেন শাহীন সাহেব বাগদাদ আমাদেরকে দেখেন। সেজন্য গৌসে পাক শাহীন সাহেব বাগদাদ বলছেন যে আমার মুরিদ যত দূরে হোক, আমার ভক্ত যত দূরে হোক, আমাকে যদি স্মরণ করে তাকে আমি অবশ্যই তাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত হব। আমাদের কোনো ভয় আছে? সেজন্যই তো বললেন, মুরিদি লা তাখাফ কে করে তসল্লি দি গুলামো কো, মুরিদি লা তাখাফ কে করে তসল্লি দি গুলামো কো, দি গুলামো কো क़यामत तक के रंगे बेखौफ बंद
बंदा गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दो नो जगह में सहारा गौसे आज़म का। बोलুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ শাহীন সাহেব বাগদাদের সেই ফয়জে বরকত আমাদের প্রত্যেককে দান করুন। ওনার ভেলায়েতে নজর দিয়ে আমাদের সমস্ত নফসানিয়ত দূরীভূত করে দিক, আমাদের অন্ধকার কলবকে আলোকিত করে দিক। শাহীন সাহেব বাগদাদের আল্লাহ কিয়ামত তক পর্যন্ত, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর ওলিদের দামান ধরে থাকার তৌফিক দান করুক। সবাই বলুন আমিন। মঞ্চ উপবিষ্ট অসংখ্য উলামায়ে কেরাম তশরিফ ফরমা, মেহমানবৃন্দ তশরিফ ফরমা। এখানে অনেক বুজুর্গ মুহাক্কিক বান্দারা বসে আছেন, মুরব্বীরা বসে আছেন, যুব সমাজ ভাইয়েরা যারা যারা কষ্ট করে মেহনত করে যারা উপস্থিত হয়েছেন, আল্লাহ প্রত্যেকের উপস্থিতিকে কবুল আল মঞ্জুর করে নিক, প্রত্যেকের শিরকতকে আল্লাহ কবুল আল মঞ্জুর করে নিক। সবাই বলুন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।